பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு பக்தி. குரு பக்தி. ஈஸ்வரனை காட்டிலும் குரு பெரியவர், ஈஸ்வர பக்தியை காட்டிலும் குரு பக்தி விசேஷம் என்கிறார்களே, ஏன் என்று கேட்டால், ஈஸ்வரனை யாரும் பார்க்கவில்லை. பிரத்யட்சமாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் எப்போதும் சுத்தமாய் ஞானம் உடையவராய் அசைவில்லாத சித்தம் உடையவராய் அப்பழுக்கு இல்லாமல் நமக்கு கிடைத்துவிட்டால் நாம் எந்த மனச்சாந்திக்காக ஈஸ்வரனிடத்தில் போகிறோமோ அந்த சாந்தி இவரிடம் பக்தி செலுத்தினாலே கிடைத்து விடுகிறது. அதனால்தான் குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரகா என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். இந்த ஸ்லோகத்தில் குருவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் அபேதம் சொல்லி இருப்பது ஒரு விசேஷம். இன்சிடென்டலாக இதிலேயே இன்னொரு விசேஷம், இதில் விஷ்ணு சிவன் இருவரையும் சொல்லி இருப்பதால் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி நாம் குருவந்தனம் பண்ணினால் நமக்கு சிவ விஷ்ணு அபேத பாவமும் உண்டாகிவிடும். ஜகத்தை சிருஷ்டிப்பது பரிபாலிப்பது போன்ற பல காரியங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கின்றன. அவையெல்லாம் குருவுக்கு இல்லை. அவனுக்கு ஆபீஸ் உண்டு, இவருக்கு ஆபீஸ் இல்லை. ஆபீஸ் இருக்கிறவனிடம் போய் தொந்தரவு கொடுப்பதை விட ஆபீஸ் இல்லாமல் சும்மா இருக்கிறவரிடம் நம் காரியத்தை மிக எளிதாக முடித்துக் கொண்டு விடலாம். ஈஸ்வரனுக்கு என்னென்ன உத்தமமான குணங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றனவோ அவை எல்லாம் இந்த குருவிடத்தில் இருக்கின்றன. இவர் சுத்தமானவர், பொய் சொல்லாதவர், வஞ்சனை தெரியாதவர், இந்திரியங்களை எல்லாம் வென்றவர், கருணை நிறைந்தவர், மகா ஞானி. இவரை பிரத்யட்சமாக பார்க்கிறோம். பகவானையோ பிரத்யட்சத்தில் பார்க்க முடியவில்லை. ஆகவே குருவின் திருவடிகளை பற்றிக் கொண்டு பக்தி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் ஈஸ்வர பக்தியினால் நமக்கு என்ன அனுகூலங்கள் உண்டாகின்றனவோ அத்தனையும் சுலபமாக உண்டாகிவிடும். அதனால்தான் குரு பக்தி உயர்ந்தது என்று சொன்னார்கள். ஆனால் தெய்வ பக்தியை மறக்க கூடாது. இந்த குருவை இவனோடு சேர்த்து வைப்பதே தெய்வம்தானே. தெய்வ அனுகிரகம் இல்லாவிட்டால் இந்த குருவை இவன் எப்படி அடைவான்? துர்லபம் திரயமேவைதத் தேவானுகிரக ஹேதுகம் மனுஷ்யத்வம் முமுக்ஷுத்வம் மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயகா. தெய்வானுகிரகத்தாலேயே ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கிற 3 பெரிய வாய்ப்புகள். 1 மனுஷ ஜன்மா கிடைப்பது, 2 சத்திய தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை பிறப்பது, 3 மகா புருஷனான ஒரு குரு கிடைப்பது என்று ஆச்சாரியாள் விவேக சூடாமணி ஆரம்பத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். எல்லோருக்கும் எக்காலத்திலும் குரு ஈஸ்வரன் தான், தட்சிணாமூர்த்தி தான். சப் ஊர்வேஷாம் அபி குருஹு காலேனான் அவச்சேதாத். காலத்தில் கட்டுப்படாதவனானதால் ஈசனே ஆதிகுருவுக்கும் குரு. யோகசூத்திரம் 126. நம் குருவுக்கும் அந்த குருவுடைய குருவுக்கும்
அவருடைய குருவுக்கும் ஞானம் எப்படி பூர்ணமாக ஏற்பட்டிருக்கும்? இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு குருவை சொல்லிக்கொண்டே போனால் கடைசியில் ஒருத்தருக்கு சாக்ஷாத் ஈஸ்வரனே தான் குருவாக இருந்து ஞானத்தை தந்திருக்க வேண்டும் என்று தெரியும். அதனால்தான் தெய்வத்தை மறக்கக்கூடாது என்றார்கள். காலத்தில் கட்டுப்படாதவனானதால் ஈசனே ஆதி குருவுக்கும் குரு. யோகசூத்திரம் 1ஆம் சாப்டர் 26வது ஸ்லோகம். இதையே வேறு விதமாகவும் சொல்வதுண்டு. குரு ஈஸ்வரன் என்று 2 பேர் என்று வைத்துக் கொள்ளாமல் ஈஸ்வரனே குருவாக வந்திருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொண்டு விட்டோமானால் குரு பக்தி ஈஸ்வர பக்தி என்று 2 தனித்தனியாக பண்ண வேண்டாம். குருவே ஈஸ்வரன் என்று கருதி அந்த குருவான ஈஸ்வரன் ஒருத்தனிடத்திலேயே பூரண சரணாகதி பண்ணிவிடலாம். குரு பரமசுத்தமானவராக உத்தமமானவராக இல்லாவிட்டாலும் கூட இவர் மூலமாக நாம் நித்திய சுத்தனும் உத்தமோத்தனுமான ஈஸ்வரனையே பக்தி பண்ணுவதால் அந்த ஈஸ்வரனே இவர் மூலமாக நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிவிடுவான். இதனால் தான் குருவையே பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் இந்த 3க்கும் ஆதாரமான பரபிரம்மம் என்று எடுத்த எடுப்பில் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரகா குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமகா. பிரம்ம வித்யா ஆச்சாரியர்களில் முக்கியமான வியாசரை பற்றி சொல்கிற போது குருர் பிரம்மா ஸ்லோகத்தின் தாத்பரியத்தையே இன்னும் ரசமாக சொல்வதுண்டு. சதுர்வதனோ பிரம்மா த்விபாகோரபரோ ஹரிஹி அபாலலோச்சன சம்புகு பகவான் பாதராயணகா என்பார்கள். பாதராயணர் என்று வியாசருக்கு பெயர். அவர் சதுர்வதனோ பிரம்மா, அதாவது 4 முகம் இல்லாத ஒரு முக பிரம்மா. த்விபாகு அபரோ ஹரி, 4 கை இல்லாமல் 2 கையுள்ள ஹரி, அதாவது விஷ்ணு. அபாலலோச்சனகா சம்புகு, நெற்றிக்கண் இல்லாத போதிலும் சிவன். குருவை விட சிரேஷ்டமானவர் இல்லை. நமக்கு அவரிடத்தில் பூரணமான நம்பிக்கை ஏற்பட வேண்டும். அது நிஜமான நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும். நமக்கு அவரிடத்தில் ஈஸ்வரனே இப்படி வந்திருக்கிறான் என்ற நம்பிக்கை வந்துவிட்டால் அப்புறம் தனியாக சுவாமி கூட வேண்டாம். இந்த நம்பிக்கையே அவரிடத்தில் நாம் வைக்கிற பக்தியே நம்மை கடைத்தேறச் செய்துவிடும். வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆச்சாரிய பக்தி தான் மிகவும் பிரதானம். ஈஸ்வர அபராதம் பண்ணினால் ஈஸ்வரனிடத்திலேயே போய் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்பது இல்லை. ஆச்சாரியன் மன்னித்து விட்டாலே போதும், ஈஸ்வரனுடைய கோபம் தணிந்துவிடும். ஆனால் குருவினிடத்தில் அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டு ஈஸ்வரனிடத்தில் போனாலும் ஒன்றும் நடக்காது. குருவிடத்திலேயே போய்த்தான் அந்த அபச்சாரத்துக்கும் நிவிருத்தி தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சுவாமியே சொல்லிவிடுவார். சிஷ்யனுக்காக குருவே பரமாத்மாவிடம் சிபாரிசு பண்ணினால் அவருக்கு கோபம் போய் இவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிவிடுவார். ஆனால் குருவுக்கே கோபம் வந்துவிட்டால் ரட்சிக்கிறவர் எவருமே இல்லை. இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கிறது. சிவே ருஷ்டே குருஸ்தாராதா குரௌ ருஷ்டே ந கச்சன குருகீதை. அதனால்தான் குரு பக்தியை மிகவும் விசேஷமாக சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன. உத்தமமான குரு கிடைக்கவில்லை என்றால் அரைகுறையாக ஒரு குரு இருந்தாலும் அவரை வழிகாட்டியாக வைத்துக்கொண்டு ஈஸ்வர பக்தி செய்ய வேண்டும். நாம் பக்தி செய்வதால் ஈஸ்வரனுக்கோ குருவுக்கோ ஒரு லாபமும் இல்லை. நமக்கேதான் பெரிய லாபம். என்ன லாபம் என்றால் நாம் அழுக்குடையவர்களாக இருக்கிறோம், சஞ்சலமுடையவர்களாக இருக்கிறோம். மனசை ஒரு நிமிஷம் கூட ஓரிடத்தில் நிறுத்த முடியாதவர்களாக இருக்கிறோம். எப்போதும் சுத்தமாக நிரம்பிய ஞானம் உடையவனாக அசங்காமல் ஆடாமல் பட்ட கட்டை மாதிரியாக இருக்கிறவனை நாம் நினைத்தால்தான் நாம் நினைக்கிற அவனது நிச்சலனமான நிலை நமக்கும் வரும். நாமே அவனாக ஆகிவிடுவோம். ஈஸ்வரனைத்தான் அப்படி நினைக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. இப்படிப்பட்ட குணங்கள் உடையதாக எதை நினைத்து கொண்டாலும் நம்மை போன்ற ஒரு மனிதரையே
இவ்வளவு குணங்கள் உடையவராக கருதி அவரையே குருவாக நினைத்து பக்தி செய்தாலும் நாம் அப்படியே ஆகிவிடுவோம். மனஸ் நின்றால்தான் ஆத்மா பிரகாசிக்கும். அதாவது நமது நிஜமான ஆனந்த நிலை தெரியும். மனசை நிறுத்துவதற்காகத்தான் குரு பக்தி வேண்டும், ஈஸ்வர பக்தி வேண்டும் என்று நம் சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன. குருவின் அனுகிரகத்தால் தான் ஞானம் கிடைக்கும் என்ற விஷயம் சாண்டோக்கிய உபனிஷத்திலேயே சொல்லி இருக்கிறது. ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேத, ஆச்சாரியனை பெற்ற புருஷன்தான் ஞானத்தை அடைகிறான் என்று அதில் இருக்கிறது. ஒரு சின்ன கதை போல இதை சொல்லி இருக்கிறது. கந்தார தேசத்தை, இந்த நாள் காந்தஹார் என்பது அதுதான், சேர்ந்த ஒருத்தனின் கண்ணை கட்டி கொண்டு போய் ஜனசஞ்சாரம் இல்லாத ஒரு இடத்தில் விட்டுவிட்டால் எப்படி இருக்கும்? அவன் எப்படி தன் ஊருக்கு திரும்புவான்? கிழக்கா, மேற்கா, தெற்கா, வடக்கா என்று தெரியாமல் தானே தவித்துக் கொண்டிருப்பான். இந்த மாதிரிதான் மாயை நம் கண்ணை கட்டி இந்த லோகத்தில் விட்டிருக்கிறது. அப்புறம் கண்ணை கட்டி காட்டில் விடப்பட்டவனிடம் ஒருவன் வருகிறான், கட்டை அவிழ்த்து விடுகிறான். கந்தார தேசத்துக்கு போகிற வழியையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறான். அதற்கப்புறம் இவன் அழவில்லை, பயப்படவில்லை. அவன் சொன்ன மாதிரியே போய் தன் ஊரை அடைகிறான். இந்த மாதிரிதான் ஆச்சாரியனின் உபதேசத்தால் நாம் எங்கே இருந்து வந்தோமோ அந்த பரமாத்ம ஸ்தானத்துக்கு வழியை தெரிந்து கொண்டு அங்கே போய் சேருகிறோம் என்று சாந்தோக்கிய உபனிஷத் சொல்கிறது. ஜகத்குரு என்று பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாள் எங்கு பார்த்தாலும் குருவின் பெருமையை சொல்கிறார். ஒருவனுக்கு எத்தனைதான் பெருமை இருந்தால் என்ன, குருவின் சரணார விந்தங்களில் அவன் தன் மனசை கட்டி போட்டிருக்காவிட்டால் என்ன பிரயோஜனம் என்று கேட்கிறார். என்ன பிரயோஜனம் என்று ஒரே ஒரு தரம் கேட்கவில்லை, 4 தரம் ததக்கிம் 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 என்று கேட்கிறார். குருவஷ்டகம், அதாவது குருஸ்துதியான 8 ஸ்லோகங்கள் என்ற ஸ்தோத்திரத்தில் ஒவ்வொரு அடி முடிவிலும் இப்படி 4 தரம் மொத்தம் 32 தடவை கேட்கிறார். முடிவில் தம் சரீரத்தை விட்டு அவர் புறப்படுவதற்கு முந்தி பண்ணின உபதேசத்திலும் சத் வித்வான் உபஸ்ருப்யதாம் பிரதிதினம் தத் பாதுகா சேவ்யதாம் பிரம்மைகாட்சரம் அத்யதாம் ஸ்ருதி சிரோவாக்கியம் சமாகர்ணியதாம் என்கிறார். சத்தான வித்வானை ஆச்சாரியனாக வரிப்பாயாக, தினந்தோறும் அவருக்கு பாத பூஜை பண்ணுவாயாக, அவரிடமிருந்து உபதேசம், பிரணவ உபதேசம், உபனிஷத் மகா வாக்கிய உபதேசம் எல்லாம் வாங்கிக் கொள்வாயாக என்கிறார். பிரதிதினம் தத் பாதுகா சேவ்யதாம் என்று சொன்ன பகவத் பாதாளின் பாதுகைக்கு இன்றைக்கும் ஒரு நாள் விடாமல் பிரதி தினமும் மடத்தில் பாத பூஜை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே சொன்னது சந்நியாசம் தருகிற சந்நியாச குருவை பற்றி ஆகும். அந்த ஆசிரமத்தில் தான் பிரணவோபாசனை, மகா வாக்கிய அனுசந்தானம் இவற்றின் மூலம் மோட்சத்தை தேடுவது. இது 4 ஆசிரமங்களில் கடைசி. முதலில் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் ஒரு கிரகஸ்த குருவை அடைந்து வேதாத்தியாயனமும் வேத கர்மானுஷ்டானமும் பண்ணுவதிலிருந்து ஆரம்பித்து கடைசியில் இந்த சந்நியாச நிலைக்கு வருமாறு ஆச்சாரியால் உபதேசித்திருக்கிறார். முதலில் வேத கர்மா எதற்கு? மனமடங்கி பரமசாந்தமாக இருந்து கொண்டு கேட்டால்தான் குரு மூலமாக பெறுகிற பிரணவமும் மகா வாக்கியமும் பரம புருஷார்த்தமான மோட்சத்தை கொடுக்கும். மனம் ஒருமைப்பட்டு கேட்காவிட்டால் பிரயோஜனம் இராது. உழுத இடத்தில் ஊன்றினால்தான் விதை பிரயோஜனப்படும். நாம் எவ்வளவோ உபன்யாசம் கேட்கிறோம், கீதை முதலானவைகளை நிறைய வாசிக்கிறோம். ஆனாலும் நமக்கு ஏன் துக்கம் போகவில்லை, ஞானம் உண்டாகவில்லை? நாம் சித்த சுத்தி பண்ணிக்கொள்ளாமலே கேட்பதாலும் படிப்பதாலும் தான் அது நிரந்தரமாக நின்று பலன் தருவதில்லை. வைதிக கர்மாக்களை நிறைய பண்ணி பண்ணி ஈஸ்வரார்ப்பணம் செய். பலனை எதிர்பார்க்காமல் அதை பகவத் ஆராதனமாக நினைத்துக்கொள் என்று ஆச்சாரியாள் இந்த உபதேசத்தின் ஆரம்பத்தில் சொன்னது சித்த சுத்தியை, மனசின் அமைதியை உண்டாக்கிக் கொள்வதற்காகத்தான். கர்மாவால் மனசை உழுதாக வேண்டும்.
அது முதல் காரியம். அப்புறம் ஜலம் பாய்ச்ச வேண்டுமல்லவா? அதுதான் பக்தி. நம் ஹிருதயத்தில் ஜலம் பாய்ச்சுவது பக்திதான். ஈஸ்வரனிடமும் ஆச்சாரியனிடமும் பக்தி செலுத்த வேண்டும். குரு பக்தி இருந்தால் மனது தானாக சாந்தத்தை அடைகிறது. பெரியவர்களுக்கு மகான்களுக்கு முன் ஒன்றை வாசித்தாலும் கேட்டாலும் அல்லது அவர்களே ஒன்றை சொன்னாலும் அது மனசில் நன்றாக பதிகிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் சன்னிதானத்தில் நம் மனஸ் ஒரு விதமான சாந்தத்தோடு இருக்கிறது. கிளப்பிலும் லைப்ரரியிலும் இப்படி இருக்கவில்லை. அதனால்தான் அங்கெல்லாம் படிப்பதும் கேட்பதும் நிற்காமல் ஓடிப்போய் விடுகிறது. மனஸ் குரு பக்தியில் நனைந்தால் உடனே பலனுண்டாகும். அதனால்தான் மகான்களாக இருக்கிறவர்களிடம் உபதேசம் கேட்க வேண்டும். எதையும் குருமுகமாக கற்க வேண்டும் என்பது. நாம் எவ்வளவோ படித்திருக்கிறோம். ஆனாலும் நமக்குள்ள அஞ்ஞான தடிப்பு கொஞ்சமும் குறையவில்லை. அது எந்த இடத்தில் குறையுமோ அங்கே போய் சேர்ந்தால் அஞ்ஞான தடிப்பு தேய்ந்து போய் ஞானம் உதயமாக தொடங்கும். அப்படிப்பட்ட இடம்தான் ஆச்சாரியனின் சந்நிதி. பிரம்மச்சரியாசிரமத்தில் இப்படி சித்த சுத்திக்காக ஒரு குருவிடமிருந்து வேதங்களை தெரிந்து கொண்ட பின் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் அந்த வேதத்தில் சொன்ன கர்மாக்களை பண்ணி மனசின் அழுக்குகளை எல்லாம் போக்கடித்துக் கொண்ட பின் சந்நியாச ஆசிரம குருவிடம் மகா வாக்கிய உபதேசத்தை வாங்கிக் கொண்டால் அது பயிராக விளைகிறது. அதாவது ஜீவன் பிரம்மத்தோடு ஐக்கியத்தை பெறுகிறான். அதற்கு வழி பண்ணுவது ஆரம்பத்திலும் சரி முடிவிலும் சரி குருதான். இதனால்தான் குரு பக்தியை எங்கு பார்த்தாலும் சிறப்பித்து சொல்லி இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்றைய தினம் நாம ஆச்சாரியர் ஒரு சரணாகதி தத்துவத்தை நமக்கு எப்படி சொல்றாங்கிறத பார்க்க போறோம். இது 12வது ஸ்லோகம் சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல. அவர் ரொம்ப அவனுடைய மகிமையை பத்தி சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு, அவனுடைய சாமர்த்தியத்தை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, நான் உன்னை என்னன்னைக்கு ஆராதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. முதல்ல ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாமா? விதௌ கிளுப்த தண்டான் ஸ்வலீலாதிருதாண்டான் நிரஸ்தேவ சுண்டான் துஷத்காலதண்டான் ஹதேந்திராரிஷண்டான் ஜகத்ராணசௌண்டான் சதா தே பிரச்சண்டான் ஷயே பாகுதண்டான். விதௌ கிளுப்த தண்டான் ஸ்வலீலாதிருத அண்டான் நிரஸ்தேப சுண்டான் நிரஸ்த இப சுண்டான் த்விஷத் காலதண்டான் ஹத இந்திராரி ஷண்டான் ஜகத் திராணசௌண்டான் சதா தே பிரச்சண்டான் ஸ்ரயே பாகுதண்டான் அப்படின்னு அவருடைய கரங்களுடைய மகிமையை சொல்லி அந்த அவனுடைய 12 கரங்களையும் அப்படியே ஆராதிக்கிறார். அவன் 12 கையன் இல்லையா, நமக்கு 2 கை தான், அவனுக்கு 12 கை. ஏன்னா அடியாளுக்கு அருளை கொடுத்து மாளாது ஒரு கையால 2 கையால, அதனாலதான் 12 கையோட இருக்கான். இதுல எப்படி அந்த மகிமையை சொல்றாருன்னு பாப்போமா? முருகன் பிரம்மாவுடைய தலையிலேயே ஒரு குட்டு குட்டிட்டானாம். ஒரு சமயம் பிரம்மா பரமேஸ்வரனை பார்க்க போகும்போது வழியில முருகப்பெருமான் விளையாடிட்டு இருந்தார். முருகனும் பிள்ளையாரன்னு வச்சுப்போமே.
என்ன பண்ணினார் இந்த பிரம்மான்னா ரொம்ப அலட்சியமா எல்லாம் சின்ன குட்டிகள் தானே இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுக்காத மாதிரி பரமேஸ்வரன் பார்க்கறதுக்கு போறாரு. உடனே முருகப்பெருமான் என்ன பண்ண, சின்ன குட்டியா இருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கும். இந்த காலத்துல கூட நம்ம பார்க்கணும், பல குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கும். அது கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் நம்மளால எதிர்பார்க்கவே முடியாது, பதிலும் சொல்ல முடியாது. முருகன் கேட்டான், இங்க வாயா, நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டான். நான் தான் பிரம்மான்னு. பிரம்மான்னா நான் தான் படைக்கும் தொழில் பண்றேன். ஓ அப்படியா, படைக்கும் தொழில் பண்றீரா நீரு? சரி, நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கறேங்க, பதில் சொல்லிட்டு போங்க. நீ விளையாடின்னு இருப்ப உங்க அண்ணாவோட, நீ என்ன கேள்வி கேட்கறது? உங்க அப்பாவே என்ன கேள்வி கேட்கறது இல்ல, நீ என்ன கேள்வி கேட்கறது? உங்க மாமாவும் என்ன கேள்வி கேட்கறது இல்ல, சும்மா போ அப்படின்னு. என்ன கோவம் வந்து முருகனுக்கு டக்குன்னு வழி மாறிச்சுன்னு நான் வேலை வச்சுண்டு, நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு போறதானா போ, இல்லன்னா இந்த குகைக்குள்ள உன்னை ஜெயில வைக்கிறேன்னா. என்ன அப்படின்னு, பிரணவம்னா என்ன, பிரணவத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன, பொருள் என்ன, சொல்லு. அவர் பேபேன் மூச்சார். அவருக்கு படைக்கிறதுக்கு மொத்தம் தான் தெரியும், அதுக்கு தான் வந்து மகாவிஷ்ணு அருள் பண்ணியிருக்கார், அவர் படைச்சுட்டே இருக்கார். அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்டா, உனக்கு தான் வேதம் 4 வேதமும் தெரியுமோனோ, சதுர்வேதமும் 4 முகத்தால ஓதுற அர்த்தம் சொல்லணும். ஐயோ எனக்கு வேதம் தெரியும், அர்த்தம் தெரியாதுன்னு. இப்ப கூட நம்மவே பார்க்கலாம், நிறைய பண்டிதாள்லாம் வேத அத்தியாயம் எல்லாம் பண்றாரு. அதாவது ரிக்வேதி, யஜுர்வேதி, அப்ப திவேதி, திரிவேதி, சதுர்வேதி, நாட்டெல்லாம் பார்த்தா அதர்வ வேதி எல்லாம் கூட இருக்கா. அவெல்லாம் அப்படியே பாராயணம் பண்ணி வச்சிருப்பா. நிறைய பேருக்கு அதுக்கு அதனுடைய அர்த்தங்கள்லாம் தெரியாதுன்னு பாஷ்யம் படிச்சிருக்க மாட்டா. சங்கர பாஷ்யம் எல்லாம் படிச்சிருந்தா தானே தெரியும், பாஷ்யம் எல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டா. இது கேட்டான்னா பேபேன்னு முடிச்சோடனே போ இந்த குகைக்குள்ள போன்னு போட்டு அடைச்சுட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து பரமேஸ்வரன் பார்த்தா, என்னடா அது பிரம்மா வரேன்னு சொன்னா டைம் ஆச்சு காணுமேன்னு தேடின்னு வந்தா இங்க ஜெயிலுக்குள்ள போட்டிருக்கு, காப்பாத்துங்கிறார். அவர் வேற 4 முகத்தாலையும். பரமேஸ்வரன் கேட்ட, என்ன இந்த மாதிரி, நான் தான் உள்ள போட்டிருக்கேன். ஏன் உள்ள போட்டேன்னு, அந்த ஆளுக்கு பிரணவம்னா என்னன்னு தெரியல, அர்த்தமும் தெரியல. இவர்னா படைப்பு தொழில் பண்றது, அர்த்தம் சொல்லிட்டு பண்ண சொல்லுன்னு. உனக்கு தெரியுமா? எனக்கு தெரியும், தெரியறதுனால தானே கேட்கிறேன். எனக்கு அர்த்தம் தெரியாத அவர் கேட்கிறேன். எனக்கு அர்த்தம் தெரியாத கேட்டேன்னா நான் சிஷ்ய பாவத்துல இருந்து கேட்டிருப்பேன். அர்த்தம் தெரியுன்றதுனால தான் அப்படி கேட்டேன். ஓஹோ அப்படியா, உனக்கு தெரியும்னா எனக்கு சொல்லுன்னார். சும்மா இந்த மாதிரி அதிகாரம் பண்ணி கேட்டாலும் சொல்ல முடியாது, கேட்கிற விதத்துல கேட்டாலும் சொல்லுவேன். எப்படி கேட்கணும், நீ வந்து பணிவோட கீழே உட்காந்துவா, நான் சின்ன குழந்தை, உன் காதுல சொல்லணும், வலது காதுல உன் தோல்ல ஏறி சொல்றேன். சரின்னு பரமேஸ்வரன் முட்டி போட்டு கீழே உட்கார்ந்துட்டார். அவரோட தோல்ல ஏறி இந்த முருகப்பெருமானவனும் பிரணவத்துக்கு உபதேசம் பண்ண. அதனாலதான் சுவாமிநாதன் பேரு. சுவாமிக்கே நாதன், சுவாமியார் பரமேஸ்வரனுக்கே நாதனாதனுக்கு தான் சுவாமிநாதன். இன்னைக்கு கூட நமக்கு சுவாமி மலையில சுவாமிநாத பெருமாள் நம்ம பார்க்கலாம். அதைத்தான் இங்க ரொம்ப அழகா சொல்ற, விதோ கிளிப்த தண்டான். அதுக்கப்புறம் பரமேஸ்வரன் கேட்டதுனால அவர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டார். பண்றதுக்கு முன்னாடி தலைவர் ஒரு கூட்டிட்டு அனுப்பிச்சாராம். அதனால விதோ கிளிப்த தண்டான், பிரம்மாவிடம் பிரம்மாவுக்கே தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பவர் இருந்த உன்னுடைய கைகள். ஸ்வலீலா திருத்த அண்டான், தன்னுடைய மகிமையினாலே தன் கரங்களாலேயே இந்த பூமியை தாங்குறான்னா. இங்க எல்லாருக்கும் சந்தேகம், பூமியை தாங்கிறது ஆதிசேஷன் தானேன்னா. ஆனா முருகனும் சர்ப்ப ரூபமா இருக்கார். கர்நாடகாலாம் பார்த்தேன்னா எல்லா இடத்துலயும் முருகனுக்கு தனியா கோவிலா இருக்காது, எல்லாம் சர்ப்ப ரூபமா தான் வழிபடுவா. எங்கெல்லாம் சர்ப்பமா இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து சுப்பிரமணியான்னு கூட ஒரு ஊர் இருக்கு, அங்கேயும் சர்ப்ப ரூபத்துல ரொம்ப பிரசித்தமான ஊர் சுப்பிரமணியம் இருக்கு. அங்க வந்து காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அபிஷேகாதிகள், பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள், அர்ச்சனைகள், அப்புறம் ஃப்ரீயா அன்னதானம்லாம் ரொம்ப அமோகமா இருக்கும். அங்கேயும் வந்து சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சர்ப்ப ரூபத்தில் தான் அவெல்லாம் வழிபடுவா. அப்பேற்பட்ட அந்த அவர் வந்து இந்த பூமி உலகத்தெல்லாம் தன்னோட கையால தாங்குறாராம். நிரஸ்த இபசுண்டான், ரொம்ப வெறி பிடிச்ச ஒரு யானைய ரொம்ப அலட்சியமா அதனுடைய துதிக்கையை பிடிச்சு முறுக்கி ஒரு 2 சுத்து கீழே போட்டு அதை வந்து அடக்கிட்டாராம். அப்புறம் துஷத்து காலதண்டான், யமனை கூட துவம்சம் செய்யறவர். அவன் சத்ருவா அவன் தான் துவம்சம் பண்ணுவாராம். முருகன் இருக்கிற இடத்துல யமன் எட்டி கூட பார்க்க மாட்டான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பவர்ஃபுல்லானவன் அந்த கையில வந்து வேலை வச்சுட்டு இருக்கான். முருகன் வந்து யமனை கூட தண்டிக்கக்கூடிய பவர் அவனுக்கு உண்டான். ஹத இந்திர அரி ஷண்டான், இந்திரனுக்கு எதிரியாக இருந்தக்கூடிய சூரபத்மன் முதலான அசுரர்களை எல்லாம் அழித்தவனாக இருக்கான். ஜகத்து திராண சவுண்டான், இந்த உலகத்தை எல்லாம் காப்பாற்றுகின்ற விஷயத்துல ரொம்ப சாமர்த்தியத்தோடு இருக்கக்கூடியவனா. அப்பேற்பட்ட அந்த முருகன் பிரசண்டான் அப்படின்னு சொன்னாக்க
ரொம்ப சாமர்த்தியமா உடையவனவன், சத்துருக்களுக்கெல்லாம் பயத்தை கொடுக்கிறவனா இருக்கான். அப்பேற்பட்ட அவனுடைய பாகுதண்டான், அவனுடைய 12 கரங்களையும் சதா நான் ஸ்ரயே ஆசைத்திருக்கிறேன். தே உன்னுடைய பாகு, அப்படிப்பட்ட முருகா உன்னுடைய 12 கரங்களையும் நான் தினந்தோறும் தியானிக்கிறேன், ஆராதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். எப்படிப்பட்டது? பிரம்மாவுக்கே தண்டனை கொடுக்கக்கூடியவனும், ரொம்ப சாமர்த்தியமா அலட்சியமா தன்னுடைய கையில உலகத்தை தாங்கிறவனும், ஒரு மதம் பிடித்த யானையை அடக்கியவனும், காலனுக்கே பயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியவனும், இந்திரனுடைய எதிரிகளான சூரபத்ம முதனார்களை அழித்தவனும், இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற பக்தர்களை காப்பாற்றுவதிலே சாமர்த்தியம் உடையவனும், சுயமாக பிரகாசிக்கிறவனும், சத்துருக்களுக்கெல்லாம் பயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியவனான ஹே முருகா உன்னுடைய கரங்களை நான் தியானிக்கிறேன் சொல்றார். நாமும் அந்த முருகனுடைய கரங்களை தியானித்து அவனுடைய அருளை பெற்று என்றும் இன்பமுடன் குறையின்றி நிறைவுடன் வாழ்வோமாக. ராம் ராம், ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா தேனம்பாக்கம், கலவை, காஞ்சிபுரம் முதலான இடத்துல 1969 78 வருஷம் வரைக்கும் இருந்துட்டான். அப்படி தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள், பல பேர் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. பாரத பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி அங்கே தான் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டா பெரியவாளை. அதே போல் இன்னும் பல பேர்லாம் விஐபிக்கள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. நித்தியம் ஜனங்கள்லாம் வருது போகிறது, ஜனங்கள் வருது போகிறது, இப்படியே தான் இருக்கும். அதாவது பெரியவா ஒதுங்கி இருந்தால் கூட, மௌனமாக இருந்தால் கூட, எல்லாத்தையும் விட்டு விலகி இருந்தால் கூட உலகம் அவரை தனியாக இருக்க விடலை, அவரை விலகி இருக்க விடலை. எல்லாரும் அவர் எங்கே இருந்தாலும், எந்த காட்டிலையும் மேட்லையும் எங்கே போய் இருந்தாலும் அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணுறது. அவள் பேசவே மாட்டா, பேசாத மௌன குருவா தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி இருந்தா. அப்போ கூட அவளை தரிசனமே போகிறோம். அங்கே ஒன்றும் போய் பேசி கீசி இனிமேல் சந்தேகத்தை சொல்லி விளக்கம் தீர்த்துக்கணும் அது மாதிரிலாம் கிடையாது. பல பேர் மேல்நாட்டு அறிஞர்கள்லாம் வந்திருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட பல சந்தேகங்கள் கேட்கணும் அப்படின்லாம் நோட்டில் புக்கு முழுக்கணும் எழுதின வந்தவாள்லாம் உண்டு. அப்படி வந்தவா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவான்னா, முதல்ல சந்தேகம் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வருவா. அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட அங்கே உட்காந்து தரிசனம் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு பெரியவாளை பார்த்து போனதுக்கு அப்புறம் அவளும் பிசாத உட்காந்துப்பா, இவரும் பிசாத உட்காந்துப்பார். மணிக்கணக்காக உட்காந்துப்பா. அவள் பாட்டுக்கு ஏந்துன்னு போவா. என்ன ஏதோ சந்தேகம் எல்லாம் கேட்கணும்னு இல்லையோ ஒன்றும் கேட்கலையே அப்படின்னா, கேட்கணும்னு தான் நினச்சின்னு வந்தோம். ஆனால் பெரியவாளை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. அப்போது ஒரு பையன் வந்து நின்றுனர். ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர், ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்திருக்கார். பெரியவா கிட்ட அவர் யார், எங்கேருந்து வந்திருக்க, எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கான் கேளு, என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னு. அந்த பையன்கிட்ட கேட்க சொன்னான், நீ எந்த ஊர்லேருந்து இப்போ வந்திருக்க, எதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், நான் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கேன், என்னோட நேட்டிவ். ஆனால் நான் உலகத்தில் பல இடங்களுக்கு போயிருக்கேன். நான் ஃபிலாசபியில் தத்துவங்களில் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரிசர்ச் பண்ணுறேன். அவர் ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர். ஃபிலாசபியில் பல சித்தாந்தங்கள் இருக்குது. நம்ம ஹிந்து மதத்தில் சில ஃபிலாசபி இருக்குது. இந்து மதத்திலேயே பார்த்தேன்னாக்க அத்வைதம், துவைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், இது மாதிரி அதுக்குள்ளேயே பல ஃபிலாசபிஸ். இன்னும் ஏதோ கிறிஸ்தவ மதம் இருக்குது, இஸ்லாமிய மதம் இருக்குது, பௌத்த மதம் இருக்குது, இப்படி பல மதங்கள் இருக்குது. பல மதங்களையும் பல மத குருமார்கள்லாம் பலவிதமான சித்தாந்தமாக சொல்கிறா. இப்படி பார்த்தா நமக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. இதில் நிஜமாவே ஏதோ ஒன்று தானே சத்தியமாக இருக்க முடியும், உண்மையாக இருக்க முடியும். அப்படிலாம் வந்தால் நாம் ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணுறோம். அதை போல தான் இவரும் என்ன பண்ண இப்படி பல சித்தாந்தங்கள்லாம் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுற. அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, அடுத்தது பெரியவா கேட்டா, என்ன பண்ண, நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் அவனுக்கு அப்படின்னு. நான் ஃபிலாசபிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாம் பண்ணின்னு இருக்கேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு என்னமோ மனசில் ஒரு வெறிச்சின்னு ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, நாம் ஒரு மனுஷனாக பிறந்திருக்கோம். மனுஷனாக பிறந்தது எதுக்காக, என்ன பண்ணணும், நாம் வாழ்க்கை நெறி என்ன, இது மாதிரி இங்கே போகிறது அங்கே போகிறது, சாப்பிட்றது, தூங்குறது, இது மாதிரி படிக்கிறது, ரிசர்ச் பண்ணி, இதுக்கெல்லாம் தானே ஒரு மனுஷ ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம். அது பூர்ணத்துவம் அடைய வாழ்க்கை நெறி என்ன, அதோட பர்பஸ் என்ன,
மனுஷ ஜென்மம் எடுத்ததோட பர்பஸ் என்ன, எப்படி இருந்தால் அந்த பர்பஸ் சால்வ் ஆகும், நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரியல. அதனால எனக்கு வாழ்க்கை நெறி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன், பெரியவா எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு. நீ பெரியவா எல்லாம் நடுப்புற கூட ஒருத்தரை வச்சுன்னு அவர்கிட்ட தான் கேட்குறேன். அது சரி, அதை கேட்கறதுக்கு ஏன் எங்கிட்ட வந்தான் கேளு அப்படின்னு. இவன் தான் ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறான், உலகம் முழுக்கலும் சுத்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கான், அதனால பல மத தலைவர்களை பார்த்துருக்கேன்னு சொல்கிறான். அங்கே யார்ட்டையான்னு கேட்டிருக்கலாமே, எத்தனையோ மத தலைவர்கள்லாம் பார்த்துருக்காளே, அதில் யார்ட்டையானு போய் கேட்டிருக்கலாமே வாழ்க்கை நெறி என்னன்னு, அவளே சொல்லியிருப்பாளே அப்படின்னு. அதை விட்டுட்டு ஏன் என்கிட்ட வந்து கேட்குறான் கேளுன்னு. உடனே அந்த பையன் சொன்னான், இல்லை இல்லை, நான் எல்லாத்தையும் கேட்டேன், போன இடத்துலாம் கேட்டிருக்கேன், பல பேர் பதிலும் சொல்லியிருக்கா, ஆனால் அந்த பதில்லாம் என்னமோ எனக்கு திருப்தியாக இல்லை, என்னை தொடலை, எனக்கு கன்வின்சிங்காக இல்லை அப்படின்னு. அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறேன். ரெண்டாவது, அங்கே போன இடத்துல பல பேர்கிட்ட கேட்டாலும் பெரியவா பற்றி பல பேர் சொல்கிறா, அவள் இல்லாமல் ரெஃபர் பண்ணா, எனக்கு அவள் சொல்கிற பதில் திருப்தி இல்லை அப்படின்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சா, உனக்கு திருப்தியாக வேணும்னா நீ ஒன்று வேணா பண்ணு, காஞ்சிபுரமும் அங்கே பெரியவர் ஒருத்தர் இருக்கிற அவர்கிட்ட போய் கேளுன்னு சொல்கிறா. உங்களை தான் போகிற இடத்துல பல பேர் ரெஃபர் பண்ணா, அதனால உங்களோட பெருமையை தெரிஞ்சுது, நான் அதனால தான் நான் இங்கே முயற்சி பண்ணி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, பல பேர் உங்ககிட்ட பதில் சொன்னான்னு அது உனக்கு திருப்தியாக இல்லை, கன்வின்ஸாக இல்லைங்கிற. இப்போ நான் சொல்கிறதும் இல்லைன்னா என்ன ஒன்று அப்படின்னு. நான் மட்டும் உனக்கு திருப்தியாக சொல்லிடுவேன்னு என்ன கேரண்டி அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், எனக்கு தெரியாது, பல பேர் உங்களோட பற்றி சொல்கிறா, நான் ஏதோ கேள்விப்பட்டுன்னு தான் வந்திருக்கேன், நீங்கள் சொல்லுங்கோ, தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு. ஏன்னா சொல்கிறதுக்கு முன்னாலே இது கன்வின்சிங்காக இருக்குமா இல்லையான்னு எப்படி தீர்மானம் பண்ண முடியும், சொல்லி பார்த்த அப்புறம்னா தெரியும். இந்த பையனை நான் சொன்னேன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற வித்வான்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அதில் எல்லாரும் படித்தவாள் இல்லையோ, அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆர்வம் வந்தது. ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது, இந்த பையனுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம மனுஷனாக பிறந்த எல்லாருக்குமே நம்ம வாழ்க்கை நெறி என்னன்னு அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சுனா தானே அந்த வழியை நாம் அடையிறதுக்கு நாம் முயற்சி பண்ணுவோம், அந்த வழியில் போய் அந்த கோலை அடைய முடியும். இது எல்லாருக்குமே உபயோகமாக இருக்கும். அதனால் பெரியவா சொல்லணும் அவசியம், பெரியவா வாக்கால் இது வரணும் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே சொன்னால், நீங்களாக தான் படிச்சிருக்கீங்களே, எல்லாரும் வேதம் படிச்சிருக்கீள், சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கீள், புராண இதிகாசம் எல்லாரும் படித்தவா தான் பெரிய ஸ்காலர்ஸு, நீங்களே சொல்லுங்களே, நம்ம சனாதன மதத்தில் இந்து மதத்தில் என்ன சொல்கிறது, மனுஷனாக பிறந்தவன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறது, அந்த வாழ்க்கை நெறி என்ன, மனுஷனாக பிறந்ததுக்கு என்ன பிரயோஜனம், அது என்ன நீங்கள் தான் சொல்லுங்களே அப்படின்னு. அவள்லாம் சொன்னா, இல்லை இல்லை, அந்த குழந்தை பெரியவாள்கிட்ட தான் கேட்க வந்திருக்கான், நாங்கள் சொல்லக்கூடாது, பெரியவா சொல்லணும், பெரியவா சொன்னாக்கா அது என்ன ஸ்பெஷலாக தான் இருக்கும், இந்த ஷாக்கில் நாங்களும் தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்லாம் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணினா. அப்படி சொல்லிட்டு அவள் என்ன சொன்னா, இந்த ஷாக்கில் பையனை உத்தேசித்து பெரியவா சொன்னாள்னா இது எல்லாருக்குமே உபயோகமாக இருக்கும், அதனால் இதை நிறைய பேப்பர் துண்டு நோட்டீஸ் போட்டு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணலாம், எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி பல இடங்களில் மீட்டிங்லாம் போட்டு அந்த இடத்துல இதெல்லாம் போய் பிரச்சாரம் பண்ணினா எல்லாருக்கும் இது பெரிய வாழ்க்கைக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னான். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா, ஆமாம், நான் இப்போ மனுஷனோட வாழ்க்கை நெறி என்னன்னு இப்போ சொல்லிட்டேன்னா இதை உடனே நோட்டீஸ்லாம் போட்டு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணி இனிமேல் அங்கங்கே மைக்கை வச்சுன்னு மேடையில் போய் பேசிட்டாக்க உடனே எல்லாரும் அந்த நெறிக்கு வாழ்க்கை நெறியை அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட போகிறாளாக்கும், அந்த வழிக்கு மாறிட போகிறாளாக்கும். இல்லை, இப்போ இது தெரியாததுனால தான் சொல்லாததுனால தான் எல்லாரும் அந்த வழியில் போகாத இருக்காளா, ரெண்டும் இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னால். அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்கிறா, இதெல்லாம் வச்சு நம்ம சொன்னோம்னா என்ன பண்ணோம்னார், நம்ம வாழ்க்கை நெறி தான் இதான் அப்படின்னு நம்ம போய் சொல்லோம்னா என்ன தெரியும், என்ன ஆகும் அப்படின்னார், நமக்கு வேணா ஒரு கர்வம் வரும், பத்தியா ஒருத்தருக்குமே தெரியாத வாழ்க்கை நெறிய நான் தான் சொல்லிட்டேனாக்கும், முதல்ல நான் தான் சொல்லிட்டேனாக்கும், நான் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டேனாக்கும் அப்படிங்கிறாப்புல நமக்கு ஒரு பிரமை வரும். அதை பார்த்து எல்லாரும் உடனே புதுசாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கிறாப்புல கூட்டம் வரும். இப்படி விபரீதமாக தான் போகுமே வழி, ஒருத்தரும் உடனே அந்த வழியில் போய் நல்ல பர்பஸ் சால்வ் ஆகிடும், அதை அச்சீவ் பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்லாம் சொன்னான். அந்த வித்வான்களை மற்ற இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் நல்லது கெட்டது கலந்து தான் இருக்கும், அதுக்காக நம்ம நல்லது சொல்லாத இருக்க முடியாது, செய்யாத இருக்க முடியாது, பெரியவா சொல்லட்டும், பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே ஒரு வித்வான்கிட்ட சொன்னா, போ, வியாசாச்சாரியர்கள் பண்ணின புராண புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்கு, அதில் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்துன்னு வான்னா. அந்த பாகவத புஸ்தகம் எடுத்துன்னு வரப்பட்டது. அதில் 7வது ஸ்கந்தத்தை எடு அப்படின்னா 7வது ஸ்கந்தத்தை எடுத்தா அதில் இத்தனாவது அத்தியாயத்துக்கு போ அப்படின்னா இத்தனாவது அத்தியாயம் வந்தது. அதில் 24வது ஸ்லோகம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா, அது என்னன்னு படி அப்படின்னா,
தஸ்மாத் சர்வேஷு பூதேஷு தயா குருத சௌஹிருதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற ஸ்லோகம் இது. இதோட அர்த்தத்தை என்னன்னு சொல்லு அப்படின்னா, இது என்ன ஸ்லோகம், எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தா தான் இதோட விவரம் நமக்கு புரியும். அதாவது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரஹ்லாத சரித்திரத்தில் வருது. பிரஹ்லாதனுக்கு பெரிய இடைஞ்சல் யாரு அப்படின்னர், அவ அப்பாவே தான். இந்த புராணங்கள்லாம் நமக்கு எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா, மனுஷாளுக்கு மட்டும் இந்த ஈகோ அகம்பாவம் இருந்துடுத்துன்னா, அப்போ அப்பா இல்லை, புள்ள இல்லை, கணவன் இல்லை, மனைவி இல்லை, வேற எதுவும் இல்லை, பந்தம் இல்லை, பாசம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இந்த பந்த பாசம் அப்படின்னு இதில் தான் நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறப்பல இருக்கும். ஆனால் நமக்கு அவளுக்கு அந்த ஈகோ அகம்பாவம்னு வந்துடுத்துன்னா அப்போ இதெல்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாத போயிருது. ஹிரண்யகசிபுகாரங்க தான் பெத்த புள்ள, அந்த பெத்த புள்ளன்னு கூட அவன் பார்க்கல, கொஞ்சம் கூட தயவு இல்லை, தான் சொன்ன வழியில் அவன் வரல, தான் சொன்னதை கேட்கலங்கிறதுனால அவனை எப்படியெல்லாம் ஹிம்சை பண்றார், தீர்த்து கட்டுறதுக்கு முதற்கொண்டு எவ்வளவு உபாயம் எல்லாம் பார்த்தான் அப்படின்னு நம்ம புராணம் காமிக்கிறது. அப்படின்னா ஒரு அப்பாவுக்கு புள்ள மேலேயே பாசம் இல்லாத இவ்வளவு இதெல்லாம் பண்ண முடியும்னா எதனால என்ன, அவனோட அந்த கர்வம் அகம்பாவம் அது தலைக்கு ஏறிடுத்துனா எப்படி எல்லாம் விபரீதமா போறதுன்னு தான் நமக்கு புராணங்களை எதுக்கு திருப்பி திருப்பி கேட்கிறோம்னு. இதெல்லாம் ஏதோ எங்கேயோ ஒரு ஹிரண்யகசிபு, எங்கேயோ ஒரு பிரகலாதன், இது மாதிரிலாம் இல்லை, எல்லாம் நமக்குள்ளேயே தான் எல்லாரும் இருக்கும். இப்படி நாமளே அப்பப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு இதெல்லாம் தெளிவா ஏற்படும், தெளிவா ஏற்படும். அந்த பிரகலாதன் ஸ்கூல்ல படிக்கிற அப்பா படிக்க வச்சிருக்கார், சுக்கராச்சாரியாரோட பிள்ளைகள்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா அவருக்கு. அதுல என்ன பண்ணி கொடுத்தான்னா சிலபஸ் முதற்கொண்டு ஹிரண்யகசிபு பண்ணினது, அங்க ஒரு நல்ல விஷயமும் சொல்லித்தரப்படாது, ஹிரண்யகசிபு பத்தியே தான் பாடம் இருக்கணும், இப்படி எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கான் இல்லையா. அதையே சொல்ல 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 எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனால் பிரகலாதனுக்கு இதெல்லாம் ஏறல, இந்த பகவத் குணத்தை பத்தி, பகவன் நாமாவை பத்தி, இதை தவிர வேற ஒன்றும், பக்தியை தவிர வேற ஒன்றும் ஏறல. இப்படி இருக்கிறதே இந்த கூட இருந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துற தண்டனையெல்லாம் கொடுக்குறார், வாத்தியாரெல்லாமே இவ்வளவு சொல்லித்தரா கண்டிச்சு, அப்ப கூட இந்த பிரகலாதனுக்கு எப்படி இந்த வாசனையெல்லாம் ஏறாத, அவன் மனசுல அந்த பக்தியே இருக்கு அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியம். அவள்லாம் கேட்கிறான், உங்ககிட்ட உனக்கு மட்டும் எப்படி இப்படிலாம் வருது அப்படிலாம் அவ கேட்கறதே தன்னோட சக மாணவர்களுக்கெல்லாம் இந்த பிரகலாதன் உபதேசம் பண்ற. ஏன்னா எல்லாம் அசுர குழந்தைகள். அசுர குணமே என்ன அப்படின்னர், அன்பு இல்லாத இருக்கிறது தான் அசுர குணம், இரக்கம் இல்லாத தன்மை தான் அசுரத்தனம். நாமளே பார்க்குறோம், யாரானும் ஈவிரக்கம் இல்லாத ராட்சசபய அப்படிங்கிறோம். அப்படின்னாலே இந்த ராட்சச குணம் அரக்க குணம்னாலே என்னென்ன, அடுத்தவா மேலே ஈவிரக்கப்படாத இருக்கிறது. பார்க்குறோமே நாட்டில் எவ்வளவோ வன்முறைகள்லாம் பார்க்குறோம், எத்தனையோ குண்டு வெடிக்கிறது, எத்தனையோ கொலை நடக்கிறது, எத்தனையோ கொள்ளை நடக்கிறது. அவளுக்கெல்லாம் ஒரு மனசுல ஒரு துளி லெவலேஷம் ஈவிரக்கம் இருந்ததுன்னா, ஐயோ இப்படி ஒரு உயிரை போய் கொல்றமே, இப்படி ஒருத்தரோட உடமையை போய் திருடுறமே, இவ்வளவு எல்லாம் தப்பு பண்றமேன்னு தோண வேண்டாமா? தோணலைன்னா எந்த அளவுக்கு மனசாட்சி இல்லாத இருக்கு அந்த அசுரத்தனம் மண்டி கிடக்கு அப்படின்னு தெரிகிறது. அந்த அசுரத்தனமே ஈவிரக்கம் இல்லாத இருக்கிறது தான். நமக்கு இன்னொரு கதை கூட சொல்ற வழக்கம், தெய்வத்தின் குரல்ல பெரியவா சொல்றா, தேவர்கள், அசுரர்கள், மனுஷர்கள் 3 பேரும் போய் பிரம்மாட்ட எங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொன்னா. அதுல முதல்ல தேவர்கள் போய் கேட்டா, அவர் உடனே த அப்படின்னார். இதை ஒரு அக்ஷரம் தான் சொன்னார், அவள்லாம் ஆஹா புரிஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னு உடனே தேவதைகள்லாம் வந்துட்டா. அடுத்தது தேவதைகள் போய் பிரம்மாட்ட உபதேசம் வாங்கிட்டு இருக்கான்னு ஒன்று அசுரர்களுக்கெல்லாம் பொறுக்காது, பொறாம. உடனே இவாளும் உடனே அவற்றையே போய் கேட்டா, தேவர்களுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணாலுமே எங்களுக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு. உடனே பார்த்தர் பிரம்மா, இந்த அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்பொழுதுமே அப்போசிஷன். அவளுக்கு தான்னு சொல்லிட்டு இவாளுக்கு வேற தானு சொன்னா இந்த அசுரத்தனம் இதுகள்லாம் நம்மளை அடிச்சிடும், அவருக்கு மட்டும் எதுமோ சொல்லியிருக்க எங்களுக்கு என்னமோ சொல்ற அப்படின்னு கோவம் வந்துடும் அப்படின்ட்டு அவருக்கு சொன்னதே இவாளுக்கும் தான்னு சொன்னார். இவாளும் அசுராலும் ஆஹா அப்படியா புரிஞ்சுடுத்து அப்படின்ட்டு அவளும் போயிட்டா. உடனே மனுஷர்கள்லாம் போனா, மனுஷர்லாம் போய் சொன்னாக்க அவா 2 பேருக்கு அதே சொன்னாப்லே இவாளுக்கும் தான்னு சொன்னார், இவாளும் புரிஞ்சுடுத்துன்னா. இது என்ன, தேவர்களுக்கும் தான்னர், அசுரர்களுக்கும் தான்னர், மனுஷனுக்கும் தான்னர், ஆனால் 3 பேர் புரிஞ்சுடுத்துன்னா என்ன அப்படி உபதேசம் பண்ணான்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. தேவர்கள்ட்ட இல்லாத குணம் என்ன அப்படின்னர், புலனடக்கம். எப்பொழுதுமே ரொம்ப ஹைலி சொபிஸ்டிகேட்டடா இருந்துட்டாக்க, ரொம்ப அதீதமான வசதிகள் இருந்துடுத்துன்னா அது சிற்றின்பத்திலையும் புலன்களுக்கு இன்பத்திலேயே தான் அந்த அலையும். சுவாமி நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறதே இது மாதிரி நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவு வரணும், விவேக வரணுங்கிறதுக்காக தான்.
ஸோ இந்திரலோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரே பிரமாதமாக இருக்கிறது, போக பூமியாக இருக்குது. அப்படி இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாம் மிதமிஞ்சி இருக்கிறதுனால இந்த இன்பத்திலேயே அவளுக்கு போகும். அதனால் புலனடக்கம் கிடையாது. அதைத்தான் சொன்னார் தாமியத அப்படின்னர். அதாவது யோகத்தில் சொல்கிறாளோ இல்லையோ, சமம் தமம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாளே, அதுதான் இந்த புலனடக்கம் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால தான சொன்னார் தாமியத்தை. சரி, அவள் புரிஞ்சு கொடுத்து உடனே யாருக்குமே அவளோட வீக்னஸ் புரியும். அதை சங்கேதமாக சொன்னால் கூட உடனே டக்குன்னு நமக்கு புரிஞ்சிடும். அது மாதிரி இவாளும் அவர் நமக்கு அந்த புலனடக்கம் இல்லை, அதனால அதுதான் உங்களுக்கு வேணும், தமம் வேணும்னு சொல்கிறாருங்கிறதுனால புரிஞ்சுன்னு ஆஹா அப்படியே இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்துவிட்டா. அசுரர்களுக்கு இல்லாத என்னென்ன இறக்கம் இல்லைன்னு சொன்னோம், தய இல்லை அவள்கிட்ட, யார்ட்டையும் ஒரு அன்பு இல்லை, கருணை இல்லை. அதுதான் அவளோட குணமாக இருக்குது. அதுக்காக தான் தயன்னு சொன்னார். உடனே அவளும் புரிஞ்சு கொடுத்து இன்னுமே தயவை காமிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் அப்படின்ட்டு உடனே தயை தான் வேணும் அப்படின்னு வந்தா. இந்த மனுஷர்களுக்கு தயன்னு சொன்னார் என்னென்ன, இவாள்கிட்ட இல்லாத குணம் என்னென்ன, ஈகை குணம் தான் மனுஷனுக்கு இல்லாத ஒரு குணமாக இருக்கும். அதை நாம் வரவழைச்சுக்கணும், அதை பெருக்கிக்கணும். அதுக்கு தான் நமக்கு இவ்வளவு சாஸ்திரங்கள்லாம் வழி சொல்லி தருது. மனுஷனுக்கு என்னென்ன எப்பொழுதும் சுயநலம் தான். எனக்கு எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு வேணும், எனக்கு வேணும், எனக்கு வேணும், நமக்கு வேணும், இப்படி தான் வரும். நம்ம ஏதோ குடும்பத்துக்கு குழந்தைய குட்டிங்கிறதெல்லாம் கூட என்னென்ன, நம்ம பொண்டாட்டி, நம்ம வீடு, நம்ம குழந்தைங்கிறதுனால தான் அதுக்கு இனிமேல் காசு வேணும், பணம் வேணும், சாப்பாடு போடணும் இல்லை. இதே அடுத்த வீட்டுக்கு இத்த வீட்டுக்குன்னா நம்ம பண்ணணும்னு தோன்றதோ அந்த எண்ணம் கூட வர மாட்டேங்குது. அதனால் நம்மளோடதுன்னா தான் நமக்கு அந்த எண்ணம் வரும். அதனால அடுத்த வாளுக்கு கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம், அதைத்தான் தயன்னு சொன்னார். அதுதான் தாமிய தத்த தயத்துவம். தத்தன்னா அடுத்த வாளுக்கு கொடு அப்படின்னு அர்த்தம். இதை மூணும் சொன்னா அப்படின்னா 3 பேரும் ஆஹா புரிஞ்சுன்னு வரோம், இனிமேல் அதை நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்ட்டு வந்தான்னு சொல்லுவா. அதை போல தான் இந்த அசுரர்களுக்கு தய இல்லாததுனால இந்த தஸ்மாத் சர்வேஷு பூதேஷு தயாகுருத சௌஹிருதம், எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்க பழகிங்கோப்பா, எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணும்ப்பா, எல்லா ஜீவராசியும் அன்பா இருக்கட்டும்ப்பா, இருக்கணும்ப்பா. இதுதான்ப்பா நம்ம மனுஷாலா பிறந்ததுக்கு வாழ்க்கையை பூர்ணத்துவம் அடையிறதுக்கு. ஏன்னா அன்பு இல்லைன்னா மனுஷ ஜென்மாவே இல்லை. அதுவும் அந்த அன்பை வச்சுன்னு அடுத்த வாழ்கிட்ட காமிக்கிறதுங்கிற மனுஷனால தான் முடியும். அது இல்லைன்னா நாம் அப்புறம் மிருகங்களாக தான் இருப்போம். அதனால அன்பு தான் வேணும் அப்படின்னு பிரகலாத சுவாமி உபதேசம் பண்ணி அந்த ஸ்லோகத்தை தான் எடுத்து காமிச்சா. அப்படி அந்த அன்பு பண்ணிட்டோம்னா என்ன, எல்லாத்தையும் எல்லா ஜீவராசியும் அன்பாக இருந்தால் நமக்கு என்ன பண்ணும்னர், சர்வேஸ்வரனான பகவானோட அன்பு நம்மள்கிட்ட வந்துடும். அந்த அதோக்ஷஜனோட அன்பை நாம் சம்பாதிச்சுக்கலாம். நம்ம ஈஸ்வரனோட கருணையை அடையிறதுக்கு தான் இவ்வளவோ என்னெல்லாமோ பூஜைக்கு பண்ணுறோம், கோவிலுக்கு போகிறோம், குளத்துக்கு போகிறோம், என்னெல்லாமோ பண்ணுறோம். இதெல்லாம் விட சுலபமாக என்னென்ன, நம்ம எல்லாத்தையும் அன்பை காமிச்சிட்டோம்னா, அன்பு மயமாக இருந்துட்டோம்னா, அந்த அன்பே சிவமான அந்த பரமேஸ்வரனோட கிருப்பையும் நம்ம மேலே வந்துடும். இதான் இதில் வர சாரம். இதை ஸ்லோகத்தை படித்து காமிக்க சொல்லி, இதான்ப்பா மனுஷனாக பிறந்தா இருக்க வேண்டிய வாழ்க்கை நெறி, எல்லாத்தையும் அன்பாக இருக்கணும். அந்த அன்பு கூட எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத நிஷ்காமியம் அன்பாக இருக்கணும். அடுத்தவா நம்மள்கிட்ட வெறுப்பை காமிச்சா கூட நாம அன்பாக இருக்கணும். அதுதான் அவர் என்கிட்ட பிரியமா இருக்க, நான் அவர்கிட்ட பிரியமா இருக்கேன் அப்படின்னா இது ஒரு பிசினஸ், இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய விசேஷம் இல்லை. அவருக்கு கண்டா நம்மளை கண்டா பிடிக்கலன்னா கூட நமக்கு அவரை பிடிச்சதுன்னா நம்ம அவர்கிட்ட அன்பா இருந்தோன்னா காலப்போக்கில் அவருக்கும் நம்ம மேலே பிரியம் வரத்துக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால தான் எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த பையனுக்கு இதெல்லாம் விவரித்து பெரிவா சொல்லிட்டு, இது அவனுக்கு புரியறாப்புல இங்கிலீஷில் சொல்லுன்னா. இது சொன்னோன்னு அந்த பையன் கண்ணால் தாரதாரையே தண்ணி விட்டார். அவர் உடனே சொன்னார், வேண்டாம் வேண்டாம், எனக்கு டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு, எனக்கு புரியுறது அப்படின்னு. பெரியவா இப்போ சொன்னதே எனக்கு புரியுறது, அதனால் எனக்கு இனிமேல் இங்கிலீஷில் அதை மாற்றி சொன்னால் தான் புரியும்னு இல்லை அப்படின்னு. அதில் பாருங்க ஆச்சரியம், அன்பா இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு அடுத்த வாழ்க்கை சொல்லணும்னா இதுலேருந்து ஒன்று தெரியுது, லாங்குவேஜ் தான் வேணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. லாங்குவேஜ் ஒரு தடையாக இல்லை, ஒரு தேசமோ காலமோ எந்த ஒரு தடையும் இல்லைன்னு தெரியுது. அன்பாயிருன்னு ஒருத்தர் சொல்றவருக்கு அதே அன்போடு சொன்னார்னா புரிஞ்சுக்கிறவா எல்லாரும் புரிஞ்சுப்பா அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு காமிக்கிறது. அப்படி பிரேமஸ்வரூபமா இருக்கிற பெரியவா அன்பா இருக்கிறது தான் மனுஷ ஜென்மா எடுத்ததுக்கு பிரயோஜனம். அன்பா தான் இருக்கணும், அதுதான் வாழ்க்கை நெறி அப்படின்னு சொன்னா அந்த பையன் பரம சந்தோஷப்பட்டார். சொல்லிட்டு அப்போ அவர் சொன்னார், இதே மாதிரி விஷயத்த பல பேர் சொல்லியிருக்கலாம், ஆனால் என்னமோ அதெல்லாம் ஒரு வார்த்தையா இருந்ததே வழியா அதுக்கு ஒரு ஜீவனா இருந்து என்ன போய் உள்ளுக்குள்ள பாதிக்கல.
இப்போ பெரியவா சொல்றது வார்த்தையா மட்டும் இல்லை, எனக்கு உள்ளுக்குள்ள போய் என்ன ஆத்மாவை தொடறது. இதுக்கு தான் காத்துண்டேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லி அந்த பையன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அப்படி இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணு. அதுக்கு பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும். ஏன்னா அன்பே வடிவமாக இருக்கிற அந்த பெரியவா தான் நமக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி அந்த பையன் போன. நிஜமாவே பெரியவா அந்த பையனுக்கு சொன்னால் எல்லாருக்கும் நமக்கு புராணங்களை சொல்லியிருக்கு, வேதம் வைத்தான் சொல்கிறது, சாஸ்திரம் வைத்தான் சொல்கிறதுனா கூட பெரியவா அப்படி தான் அன்பு ஸ்வரூபமாக இருந்தாளா அப்படின்னு அப்படியே தான் இருந்தா, அன்பு ஸ்வரூபமாக தான் இருந்தா. முன்னால் பல நிகழ்ச்சிகள் பார்த்துருக்கோம். பரம நாஸ்திகர்கள்லாம் கூட பெரியவாள்கிட்ட பிரியத்தை காமிக்கிறாப்புல தான் இருந்தது. அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பெரியவா பிரியத்தை காமிச்சுதான். காஞ்சிபுரத்தில் போயின்னு இருக்கா கோவிலுக்கு, காமாட்சி கோவிலுக்கு. வழியில் அந்த பிச்சைக்காரெல்லாம் இருப்பா இல்லையா, அதில் ஒருத்தர் காலில் பேண்டேஜும் இண்டேஜெல்லாம் போட்டுன்னு ஒரு கம்பம் ஓனிண்டு ஐயா ஐயாண்டு கையை நீட்டுன்னு நிற்கிறான். பெரியவா அப்படி தாண்டி போயிட்டா. போன பெரியவா உடனே திரும்பி பார்த்து பக்கத்தில் இருக்கிறவாள்லாம், உங்கள்கிட்டலாம் ஏதாவது பைசா இருந்தால் அவனுக்கு போடுங்க பாவம் அப்படின்னு. இது பெரியவாளே ரெஃபர் பண்ணினோன்னு என்ன பண்ணா, கூட இருக்கிறவாள்லாம் சேர்ந்துன்னு அவ 5, 10 ஏதோ 50 ஏதோ போட்டா. அந்த ஆளுக்கு திடீர்னு பார்த்தா 300 ரூபா 400 ரூபா ஏதாப்புல சேர்ந்து கொடுத்தோம். அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்தது. 5 ரூபாய்க்கும் 10 ரூபாய்க்கும் எல்லாரும் 8 4 தான் போடுவா. இங்க பெரியவா சொல்லிட்டான்னு வரவாலாம் 10 ரூபா 20 ரூபா 50 ரூபா 100 ரூபா நோட் போடுறாளே. எல்லாம் ஆச்சு. எல்லாரும் போட்டதுக்கு அப்புறம் பெரியவா உடனே அந்த ஆள்கிட்ட சொல்றா, இப்போ காலை சாதாரணமாக வச்சுன்னு போயிட்டு வா அப்படின்னு. இப்போதான் ஷாக்காக இருந்தது எல்லாருக்கும். என்னன்னா அந்த ஆளுக்கு நிஜமாவே காலு ஒன்றும் ஃப்ராக்சர் நொண்டியெல்லாம் இல்லை. நொண்டி மாதிரி காலை மடக்கி கட்டின்ட்டு இந்த மாதிரி பேண்டேஜ் எல்லாம் போட்டுட்டு இந்த பிச்சை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு வேஷம் போட்டுன்னு அங்கே வந்து காமாட்சி கோவில் வாசலில் நின்றுருக்கு. இது பெரியவாளுக்கு போகிறதையே பார்த்துட்டா தெரிஞ்சு கொடுத்து இது ஏதோ ஃப்ராடு, இது ஏதோ வேஷம் போட்டுன்னு நிற்கிறான் அப்படின்னு. அப்படி தெரிஞ்சா கூட உடனே பெரியவா ஏன் போட சொன்ன, அதான் அன்பு ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது. இப்போ போட்டவாளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுத்து. இந்த மாதிரி ஏமாந்து போயிட்டுமே, யாரோ ஏமாத்தி நம்மள்ட்ட வாங்கி விட்டானே, இது பெரியவா சொன்னான்னா போட்டோம். உடனே இவாளுக்கெல்லாம் சொல்றா, பாவம் இல்லாத கொடுமை, எப்படியான ஏதானும் பண்ணி வயிற்றுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வேணுங்கிறதுனால இப்படி ஏமாத்தியானும் சம்பாதிக்கணும்னு தோன்றது. இல்லாத கொடுமை ஏழ்மைங்கிறது அப்படி எல்லாம் நம்மளை கீழே கொண்டு தள்ளுறது. என்ன பண்ணுறது, எல்லாரும் மனுஷா தானே அப்படின்ட்டு உடனே பெரியவா சொல்கிறா, இனிமேல் அப்படி பண்ணாதப்பா, வேணும்னா தானே உழைச்சி பார்த்து சாப்பிடு, இல்லையா யார்ட்டேன்னு கேளு, யாச்சகம் பண்ணு, இப்படி ஏமாற்றி பண்ணாத அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லிட்டு போகிறான். இதுதான் அவள் அன்பே ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி. இவன் வேஷம் போட்டுருக்கான்னு தெரிஞ்சா கூட நாமளா இருந்தால் ஏமாறப்படாது அப்படின்னு தான் ஜாகிரதை பண்ணிப்போம். பெரியவா அப்பவும் அவனுக்கும் கொடுத்துட்டு தான் உபதேசம் பண்ணாலே வழிய கொடுக்காத சொல்லலை. இதுதான் அன்பு அப்படிங்கிறது, அவ்வியாச்ச கருணை அப்படிங்கிறது. ஈஸ்வரனுக்கு அம்பாளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு இது மாதிரி அன்பு தான் இருக்குது நம்மள்கிட்ட. நாம் பூஜை பண்ணுறதுனால அம்பாளுக்கு ஏதானும் சந்தோஷமா, அவளுக்கு லாபமா? நாம் ஒன்றும் பூஜை பண்ணலைன்னா ஏதானும் கல்லை எடுத்து அடிச்சோன்னா அவளுக்கு ஏதானும் குறைச்சலா? ஒன்றும் கிடையாது. இப்படி நம்ம வாழ்த்தினாலும் சரி, வச்சாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி, போற்றினாலும் சரி, தூற்றினாலும் சரி, நமக்கு வேணுங்கிறத எப்பொழுதும் வேளா வேலைக்கு அனுகிரகம் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்குது. இது ஈஸ்வரனோட குணம். அதுதான் அவ்வியாச்ச கருணைன்னு பேர். ஏன்னா நம்மளால் அவருக்கு ஒரு காரியமும் ஆக வேண்டியதில்லை, அவர் கொடுத்து தான் நமக்கு ஆகணும். அதை போல தான் நீங்கள் பெரியவாளும் அவ்வியாச்ச கருணாமூர்த்தியா காமாட்சி ஸ்வரூபமாக இருக்கிறதுனால யார் அங்கே என்ன பண்ணினாலும் அந்த சந்நிதியில் அவளுக்கும் அனுகிரகமாகவே இருக்குது. அவளுக்கு யாரையுமே ஒரு தோஷத்தை பார்த்தோ குறைய பார்த்தோ கண்டுபிடிக்கவே தெரியாது. அதை ஒரு குறையாவே சொல்ல தெரியாது. கேட்டால் இப்படி தானே இருக்கும், மனுஷன்னா இப்படி தான் இருப்பா, உலகம்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சர்வ சகஜமாக வச்சுருப்பா. அதான் ஞானத்தோட உச்சி. அப்படி இருக்கிற பெரியவா ஒருத்தர் வாழ்க்கை நெறி என்னன்னு கேட்டால் அதை பிரகலாதன் சுவாமி சொன்னதை தயாகுருத சௌஹிருதம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும்னா அது உடனே புரியுறதுன்னா எப்படி, அந்த அன்பு ஸ்வரூபமாக இருந்ததுனால்தான். இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் அதில் நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப
யான் உன் மணிமலர்த்தாள் வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே ஊறுமட்டே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே நீறுபட்டே ஒளி காட்டும் பொன்மேனி நெடுந்தகையே நெடுந்தகை நீ என்னை ஆட்கொள்ளையான் ஐம்புலன்கள் கொண்டு விடுந்தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெறுவ அடுந்தகை வேல் வல்ல உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கடுந்தகையேன் உண்ணும் தென்னீர் அமுதப் பெருங்கடலே கடலினுள் நாய் நக்கியாங்கு உன் கருணைக் கடலின் உள்ளம் விடலறியேனை விடுதி கண்டாய் விடலில் அடியார் உடல் இளமே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என் மதுவெள்ளமே வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்று துன்பத்தினின்றும் விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார் உள்ளத்துள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளத்துளேற்கு அருளாய் களியாத களியனக்கே களிவந்த சிந்தையொடு உன் கழல் கண்டும் கலந்து அருள வெளிவந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய்ச்சுடருக்கு எல்லாம் ஒளிவந்த பூங்கழல் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே எளிவந்த எந்தை பிரான் என்னை ஆளுடை என்னப்பனே என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன் மின்னை ஒப்பாய் விட்டுடுதி கண்டாய் உவமுக்கில் மெய்யே உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய் என் அரும் பொருளே பொருளே தமியேன் புகலிடமே நின் புகழ் இகழ்வார் பெருளே என்னை விட்டுடுதி கண்டாய் மெய்மையார் விழுங்கும்
அருளே அணிபொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே இருளே வெளியே இகபரமாகி இருந்தவனே இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை என்னின் அல்லால் விருந்தினேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதா அருந்தினனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மருந்தினனே பிறவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினற்கே மடங்க என் வல்வினை காட்டை நின் மன்னருள் தீக்கொழுவும் விடங்க எந்தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை வேரொடும் களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கொடுங்கர் இக்குன்றுரித்து அஞ்சுவித்தாய் வஞ்சிக் கும்பினையே கும்பரில்லா கொடிபோல் அலமந்தனன் கோமளமே வெம்புகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா உம்பருள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அம்பரமே நிலனே அனல் காலொடு அப்பானவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார்
பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதிகாரே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்தி
முக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.